So next system হচ্ছে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি। সো এবারে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিক্যাল ডিজিজগুলোকে এক এক করে পড়ব। The first thing is very short, something called GO or GERD, that is gastroesophageal reflux disease. So this is short and simple. Stomacher acid content regurgitating into the esophagus. So stomach acid content regurgitating into the esophagus. Now, usually the pathophysiology or the factors responsible for GERD, কিছু factors থাকলে GERD tendency increases. So these are the factors which increases the tendency of a reflux, of which একটা dysfunctional lower esophageal sphincteric, এটা হচ্ছে sphincter, lower esophageal sphincter, এই lower esophageal sphincteরের টোনটা dysfunctional, or in other words it is a lax lower esophageal sphincter. So this is by far the most important risk factor or predisposing factor for gastroesophageal reflux disease. However, আরও কিছু ছোটখাটো risk factors আছে, যেমন presence of a hiatus hernia itself. This is an independent risk factor. Clinical feature of gastroesophageal reflux disease, যাই হয় সেটা হয় because of this acid reflux. So therefore the most important manifestation is এই অ্যাসিডটা উপরে উঠে আসছে বলে একটা হার্ট বার্ন। সো চেস্টে, পেশেন্টদের চেস্টে ইউজুয়ালি এইরকম জায়গাতে একটা বার্নিং সেন্সেশন বা হার্ট বার্ন। নাম্বার 2, একটা অ্যাসিড অনেক সময় উঠে ইট কামস আপ টু দ্য মাউথ, সো দেয়ারফোর এটাকেই বলে ওয়াটার ব্রাশ, দ্যাট ইজ একটা সাওয়ার টেস্ট এর লিকুইড regurgitating into the mouth. So mainly এই দুটো রিস্ক ফ্যাক্টরই থাকে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্সই থাকে। এই যে হার্ট বার্নটা, ইট ক্যান অকার অ্যাট এনি টাইম, হাউএভার লাইং ফ্ল্যাট, বিকজ ফ্ল্যাট শুয়ে পড়লে এই অ্যাসিডের উঠে আসাটা ইজিয়ার হবে। So দেখা গেছে এই হার্ট বার্ন, although it occur at any time, it aggravates on assuming একটা supine position. That doesn't mean যে sitting বা standing position-এ হবে না. However, sitting position-এ it worsens. Now, কিছু atypical manifestation নিয়ে পেশেন্টরা অনেক সময় প্রেজেন্ট করে। তার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা চেস্ট ডিসকমফর্ট, একটা নন অ্যাঞ্জাইনাল ক্যারেক্টারের চেস্ট পেন। And number 2, this is although atypical but is fairly common. অ্যাসিড ওপরে উঠে এসে অনেক সময় trickles down to the respiratory tract. So therefore একটা chronic cough because of that regurgitation. Next, investigation, endoscopy, because endoscopy করলে যেখানটা ইসোফেগাসের পার্টিকুলারলি এই অ্যাসিডটা রিফ্লাক্সড হচ্ছে সেই এরিয়া অফ দ্য ইসোফেগাস লুকস একটু আনইউজুয়াল। সো endoscopic appearance is suggestive of a reflux, and অনেক সময় এদের এন্ডোস্কোপি রিপোর্টে ফাইনালি এই কথাটা লেখা থাকে যে ফাইনাল ইমপ্রেশন ইজ রিফ্লাক্স ইসোফেজাইটিস। কি অ্যাপিয়ারেন্স হয় সেটা তো জানার কোনো দরকার নেই, বাট দিস ইজ এন্ডোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্সটা অ্যাবনর্মাল। Number 2, there is another way of confirming, although সেটা ভেরি রেয়ারলি করা হয়, এই যে ইসোফেগাসের লোয়ার এন্ডে বেশি বেশি করে অ্যাসিড চলে আসছে, এইখানকার পিএইচটা ইজ আনইউজুয়াল অ্যাসিডিক হয়ে যায়, অ্যান্ড এই টেস্টটাকেই বলা হয়
esophageal pH monitoring, esophageal pH monitoring by esophageal pH manometry, esophageal manometry. Treatment of reflux, number 1, non-pharmacological treatment. Non-pharmacological treatment হচ্ছে অ্যাভয়েড যে প্রিডিসপোজিং পজিশনটা আছে সেটা অ্যাভয়েড করা। সো অ্যাভয়েড লাইং অর সুপাইন পজিশন at least for half an hour after a heavy meal. So একটা হেভি মিলের পরে আধ ঘন্টা পেশেন্ট শোবে না। So avoid lying or supine position immediately after a heavy meal, after a heavy meal. নাম্বার 2, এটাও নন ফার্মাকোলজিক্যাল। অনেক সময় দেখা গেছে পেশেন্টরা যদি একটু প্রপড আপ হয়ে ঘুমোয়, দ্যাট রিডিউসেস দ্য টেন্ডেন্সি অফ রিফ্লাক্স অ্যাট নাইট। ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাসিড সাপ্রেশন, therefore proton pump inhibitors, key H2 receptor blockers. Complication, long standing অনেক দিন ধরে যদি রিফ্লাক্স চলতে থাকে তাহলে কারুর এই টপিকটা আমরা এরপরে আরো খুব ছোট্ট করে হলেও পড়ব। এই ইসোফেগাসের এপিথিলিয়ামের একটা মেটাপ্লেসিয়া হয়। That metaplastic esophagus is, as you know, called Barrett's esophagus. This is potentially dangerous because Barrett's is a pre-malignant condition. So next topic is Barrett's esophagus. আরো শর্টে, যেখানে ইসোফেগাসের নর্মাল একটা এপিথিলিয়ামের একটা মেটাপ্লেসিয়া হয়ে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, কলামনার এপিথেলিয়ামের মেটাপ্লেসিয়া হয়ে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম হয়ে যায়। নেক্সট, ব্যারেটস এর ইম্পর্টেন্স বা সিগনিফিকেন্স ইজ দিস ইজ আ pre-malignant condition. So therefore, this is the only danger of Barrett's esophagus. Clinical features of Barrett's patient. Now, Barrett's esophagus Barrett's esophagus কি? Barrett's is asymptomatic. Barrett's হওয়ার জন্য পেশেন্টের কোনো কষ্ট হয় না। This metaplasia is silent. So therefore, এদের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হিসেবে যেটা থাকে, একটা লং স্ট্যান্ডিং হিস্ট্রি অফ জিইআরডি বা জিওআরডি পাওয়া যায়। ইনভেস্টিগেশন সেম, এন্ডোস্কোপি। নাও এন্ডোস্কোপি জেনারেল ডিসকাশনে আমরা বারবার বলেছি, এখানে সেই নলেজটাকেই কাজে লাগানো। এক, অ্যাপিয়ারেন্স হিসেবে এন্ডোস্কোপি ইজ হেল্পফুল বিকজ অ্যাপিয়ারেন্স ক্যান বি সাসপিশিয়াস। ব্যারেটসও তাই, যে এরিয়া অফ দ্য ইসোফেগাস হ্যাজ টার্নড ইনটু দ্যাট মেটাপ্লাস্টিক এরিয়া, সেই এরিয়াটার অ্যাপিয়ারেন্সটা লুকস অ্যাবনর্মাল, একটা অরেঞ্জ টু ভেলভেট অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে যায় অফ দ্যাট পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস, একটা অরেঞ্জি ভেলভেটি অ্যাপিয়ারেন্স। সেকেন্ড হচ্ছে এই এন্ডোস্কোপের থ্রু দিয়েই ওই এরিয়াটার বায়োপসি করা হয়, and that biopsy confirms একটা dysplastic মানে histopathological examination এই dysplastic বা metaplasia বা metaplastic চেঞ্জটা can be confirmed. Barrett's esophagus-এর treatment. Now once Barrett's is confirmed, এই যে বায়োপসিতে ডিসপ্লেসিয়া বা মেটাপ্লেসিয়া হচ্ছে, এই ডিসপ্লেসিয়াটা from the angle of risk of future malignancy, histopathologically আবার
এই ডিসপ্লেসিয়াটা রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সির অ্যাঙ্গেল থেকে লো রিস্ক না হাই রিস্ক সেই দুভাগে ডিভাইড করা যায়, দ্যাট ক্যান বি মানে ডিটারমাইন্ড if it's a low risk Barrett's versus high risk dysplasia. High risk dysplasia প্লাস্টিক চেঞ্জ হলে ওই এন্ডোস্কোপের থ্রু দিয়েই নানা রকম প্রসিজিওর করে ওই এরিয়াটাকে অ্যাবলেশন করে দেওয়া যায়, এন্ডোস্কোপিক অ্যাবলেশন অর এন্ডোস্কোপিক একটা বলে স্নেয়ার রিসেকশন। দ্যাট মিনস ওই একটা মিউকোজাল অ্যান্ড সাবমিউকোজাল লেয়ার রিসেক্ট করে স্কুপ করে রিসেক্ট করে দেওয়া যায়। লো রিস্ক যদি হয় তাদের জন্য হচ্ছে সার্ভেইলেন্স এন্ডোস্কোপি, পিরিয়ডিক্যালি এন্ডোস্কোপি করে করে সার্ভেইলেন্সের আন্ডারে রাখা। And if at any time এই সার্ভেলেন্সে দেখা যায় যে হাই রিস্ক চেঞ্জ এসে গেছে, ইন দ্যাট কেস তাদেরও এই গ্রুপের হাই রিস্ক গ্রুপের মতো করেই ট্রিট করা। দিস ইজ ব্যারেটস ইসোফেগাস। নেক্সট যেটা পড়ব সেটা বিভিন্ন সময় আমরা যখন ঘরে তোমরা আসতে তখন আমি অলরেডি বহুবার বলেছি, এর আগেও হয়তো ভিডিওতে মেনশন করা হয়েছে, and that is এই ব্যাপারটা যে গ্যাস্ট্রাইটিস, duodenitis, gastric ulcer, duodenal ulcer. Yes, চারটে ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে চারটে আলাদা জিনিস, কিন্তু ক্লিনিক্যালি বলো বা প্র্যাকটিক্যালি বলো দে আর দ্য সেম। অলদো the theoretical thing is itis is equal to mucosal inflammation only. Ulcer is equal to not only mucosal inflammation but there is a breach in the mucosa leading to ulcer. However, জিনিসটা ক্লিনিকো ইনভেস্টিগেশন ও থেরাপিউটিক অ্যাঙ্গেল থেকে বহুবার বলা হয়েছে হচ্ছে সেম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এইভাবে পড়ছি যে গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল প্যাথোলজি, সে অ্যানাটমিক্যালি শুধু গ্যাস্ট্রিকই হোক, শুধু ডিওডেনালি হোক, সেটা আইটিসি হোক, সেটা আলসারই হোক, জিনিসটা বেসিক্যালি সেম, যদিও এই ডেফিনেশন ওয়াইজ হয়তো চারটে আলাদা আলাদা জিনিস, কিন্তু ওভারঅল ব্যাপারটা হচ্ছে সেম। সো বেসিক্যালি গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল প্যাথোলজি, সে আইটিস, আলসার। সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইটিওলজি, বারবার বলছি আমি, ইটিওলজি অফ গ্যাস্ট্রাইটিস যা, ইটিওলজিস অফ ডিওডেনাইটিসও তাই, গ্যাস্ট্রাইটিসের ইটিওলজি, ডিওডেনাইটিসের ইটিওলজি, গ্যাস্ট্রিক আলসারের ইটিওলজি, ডিওডেনাল আলসারের ইটিওলজি সেম। একটু পরে দেখব ক্লিনিক্যাল ফিচার্সও সেম, ইনভেস্টিগেশনও সেম, ট্রিটমেন্টও সেম। সো দেয়ারফোর এই যে ব্যাপারটা হলো, so therefore because itis and ulcer যাই বলো না কেন of these areas, one of the very common cause is H. pylori infection. Therefore একদিকে রাখা যায় H. pyloriকে as etiology, H. pylori বা হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ইনফেকশন, বাকি সবাইকে আরেক দিকে নিয়ে from the angle of H. pylori ফ্যামিলিটাকে বানানো যায় নন এইচ পাইলোরি টাইপ অফ ইটিওলজি বা কজেস, নন এইচ পাইলোরি কজেস। নন এইচ পাইলোরি কজেসের মধ্যে আছে
ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ড্রাগ ইনডিউসড অ্যান্টি ড্রাগস যেগুলো আর নট গ্যাস্ট্রো ফ্রেন্ডলি। এখন যদিও গ্যাস্ট্রো ফ্রেন্ডলি বেরিয়ে গেছে, তো সেই নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হতে পারে, স্টেরয়েড হতে পারে। ওরালি এই মেডিসিনসগুলো খেলে দের ইজ এ রিস্ক অফ আইটিস অর আলসার। সো ড্রাগস যদি একটা হয়, নাম্বার 2, critically ill patients. Any critically ill patients are at risk of a gastritis, duodenitis, কি even ulcer. এই ব্যাপারটাকেই বলা হয় স্ট্রেস আলসার বা স্ট্রেস গ্যাস্ট্রাইটিস, স্ট্রেস আলসার। তো critically ill patient. Next, alcohol ingestion is an independent risk factor. Too much of alcohol যারা খায় তাদের এই গ্যাস্ট্রাইটিস বা গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে অ্যালকোহল ইনজেকশন। নেক্সট হচ্ছে পোর্টাল হাইপারটেনশন। সেই পোর্টাল হাইপারটেনশনের ওয়ান অফ দ্য কনসিকুয়েন্স ইজ পোর্টাল হাইপারটেনসিভ, যেটাকে আমরা পোর্টাল হাইপারটেনশনে দেখেছি গ্যাস্ট্রোপ্যাথি, পোর্টাল হাইপারটেনসিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি। নেক্সট হচ্ছে একটা ম্যালিগনেন্সি। ওই আলসারটা অ্যাকচুয়ালি ইজ আ ম্যালিগনেন্ট আলসার বা মিউকোজাল ইনফ্লামেশনটা যে হয়েছে সেটা ইজ আ আন্ডারলাইং ম্যালিগনেন্সি গ্রো করেছে বলে হয়েছে। আরও কিছু রেয়ার ফর্ম আছে, লেটস নট গো ইনটু দ্যাট। যেমন একটা হচ্ছে, যাই হোক সেটা আর বলে লাভ নেই, একটা হচ্ছে একটা B12 ডেফিসিয়েন্সি, মানে পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়াতে অনেক পেশেন্টদের একটা গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, অ্যাট্রফিক গ্যাস্ট্রাইটিস, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া পেশেন্টদের। এইভাবেও যেমন আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি। An alternative way of classifying এই গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল প্যাথোলজিগুলো হচ্ছে এইটা। ইটস জাস্ট অ্যান অল্টারনেটিভ ওয়ে, যে তুমি একে একদিকে রাখলে therefore ম্যালিগন্যান্সি হচ্ছে একটা ইটিওলজি, ম্যালিগন্যান্সি, অ্যান্ড বাকিদের সবাইকে নিয়ে তুমি বানালে benign etiologies. In that case benign etiology ভেতরে H. pylori একটা গ্রুপ করলে হয়তো, H. pylori আর নন H. pyloriর ভেতরে সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি তুমি আর এইটা মেনশন করবে না, and therefore alcohol ingestion, drug induced pernicious anemia, portal hypertensive gastropathy এইগুলোকে নিয়ে নন H. pylori, বা তুমি বিনাইনটাকে H. pylori, নন H. pylori এই ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ফার্দার না গিয়ে H. pylori, alcohol, drug induced pernicious anemia, portal hypertensive gastropathy, stress ulcer এইগুলো। এখন কিপ ইন মাইন্ড, তুমি এইভাবেই বলো আর এইভাবেই বলো, বেসিক্যালি তুমি সেম জিনিসই বলছো কিন্তু দুটো ফর্মে বলছো। বিফোর আই ফিনিশ, একই জিনিস, গ্যাস্ট্রাইটিসের ইটিওলজি এগুলোই, ডিওডেনাইটিসেরও এগুলো, গ্যাস্ট্রিক আলসারের অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিওডেনাল আলসারেরও একই ইটিওলজি। নেক্সট সেম, যেটাই হোক না কেন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। নাও ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের ভেতরে এ বি সি, হোয়াট আর দে? প্রথমে এটা কি তো বুঝতেই পারছো, ইয়েস অনেকেরই কিন্তু দেখা যায় কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু ইনসিডেন্টালি এন্ডোস্কোপি করে দেখা গেল একটা একটু গ্যাস্ট্রাইটিস হয়ে আছে, given একটা ছোট্ট আলসার হয়ে আছে। সো দেয়ারফর এসিমটোম্যাটিক, এটা বারবার বলছি, বহু ডিজিজেরই একটা এসিমটোম্যাটিক প্রেজেন্টেশন আছে। নেক্সট এইবার অ্যাকচুয়াল যারা সিমটোম্যাটিক
সিম্পটোম্যাটিক যারা, তারা এটা 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 এই তিনটের ভেতরে এনি ওয়ান অর মোর দ্যান ওয়ান অফ দিজ নিয়ে আসতে পারে, এনি ওয়ান অফ দিজ অর well multiple of these, of which is abdominal pain, abdo pain. Now সেই পেনটা টিপিক্যালি ইন এই গ্যাস্ট্রোডুওডেনাল প্যাথোলজিগুলোতে হচ্ছে এইখানে epigastric pain, epigastric pain, and that pain in nature কারুর ক্ষেত্রে হয়তো একটু বার্নিং, পেট জ্বালা করে, তো কারুর ক্ষেত্রে একটা কন্টিনিউয়াস ন্যাগিং পেন হয়, কেউ বলে হয়তো পেটে একটা ভারী ব্যথা হচ্ছে, পেটের উপর দিকে ভার লাগছে, একটা ডাল পেন বা একটা ডালনেস। অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর বা রিলিভিং ফ্যাক্টর, না এগুলো কিন্তু যেগুলো অনেক সময় বইতে লেখা থাকে সেইগুলো কিন্তু সবসময় মেলে না। সো লেটস বি রিয়েলিস্টিক। অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর হিসেবে ইয়েস, কারুর হয়তো ফুড অ্যাগ্রাভেটস দ্য পেন, however কারুর এমটি স্টামাকে পেন বেশি হয়, আবার কারুর হয়তো দ্য পেন হ্যাজ গট নো সাচ অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর। দ্য ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ রিডিং, লাইক আমার মতে যেটা ফাইনাল এমবি টাইপ রিডিং, কোনো মানে হয় না যে গ্যাস্ট্রো ডিওডেনো তফাৎ করা যায় এই ফুড দিয়ে ব্যথা বাড়ছে না এমটি স্টমাকে ব্যথা বাড়ছে। তুমি রিয়েল লাইফে গিয়ে দেখবে এগুলো মেলে না। সো লেটস read it in this way. The aggravating factor may be food or it may be empty stomach. It varies from person to person. And number two, that doesn't give us a diagnosis whether it's a gastric pathology or whether it's a duodenal pathology. And accordingly হয়তো কারুর রিলিভিং ফ্যাক্টর হিসেবে হবে হচ্ছে উল্টোটা। সো হয়তো ফুড খেলে দ্য পেন গেটস রিলিভড, কারুর হয়তো এমটি স্টামাকেই পেনটা কম হয় বা কমে যায়। অনেকেরই কিন্তু এইগুলোর কিছুই রিলিভিং ফ্যাক্টর নয়। রিলিভিং ফ্যাক্টর হচ্ছে antacid, and this is probably the biggest relieving factor. Pain and radiation, usually the pain does not radiate anywhere. It does not radiate to any other areas. So এই হয়ে গেল অ্যাবডোমিনাল পেন। আর একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্টটাও থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, এই লাস্ট যে পয়েন্টটা, দ্যাট ইজ নকটার্নাল পেন। So the key thing here is epigastric pain, বাস আর কিচ্ছু না। Any patient coming with epigastric pain, gastroduodenal pathology, সে তুমি আইটিস নামে ডাকো, আলসার নামে ডাকো, that has to be kept in mind. However, epigastric pain is not always equal to gastroduodenal. So এটাই আমরা একটু পরে দেখব। এই পেনেরও পেশেন্টের ডিফারেন্সিয়ালটা প্রথম থেকেই এগুলো পড়ার সময় মাথায় রাখতে হয়। এইগুলো আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে পেন, এটা সাইড টক হচ্ছে ডিডি হিসেবে মাথায় রাখতে হয় গ্যাস্ট্রোডিউডেনাল প্যাথোলজি। ওই চত্বরে আর যে অর্গানগুলো আছে, দ্যাট ইজ প্যানক্রিয়াটিক অরিজিনের পেন, হেপাটো বিলিয়ারি প্যাথোলজির পেন অনেক সময় কিন্তু একটু এপিগ্যাস্ট্রিয়াম ঘেঁষে হয়, আর ওটার মধ্যেই ইনক্লুডেড, বা তুমি আলাদা করে মাথায় রাখতে পারো, কোলেসিস্টাইটিক পেন, কোলেসিস্টাইটিক বা গল ব্লাডার পেন। So therefore gastroduodenoppancreatohepatobiliary, gastroduodenoppancreatohepatobiliary. So this is A for abdominal pain. Next হচ্ছে A for পেনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কিছু সিমটমস। তার একটা হচ্ছে বিটা, বাট সেটা আমরা আলাদা করে বলবো।
অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস এইভাবে শুধু বলে রাখা যে এগুলো অনেক সময় গন্ডগোল হয় না। সো অ্যাপেটাইট ইউজুয়ালি রিমেন্স নর্মাল। Weight loss, body V for body weight loss, usually no loss unless, এইটা মাথায় রাখা, এই দুটোই unless, because দুটো সিচুয়েশন যেহেতু আমরা পুরোটাকে একসাথে নিয়ে পড়ছি, and keeping in mind that the itis or the ulcer-এর ভেতরে malignancy থাকতে পারে, so significant appetite loss কখন হয়? Appetite loss usually normal unless it's a malignancy. In other words, malignancy থাকলে অনেক সময়ই appetite loss হয়। Similarly, significant weight loss অনেক সময় হয় malignancy জন্য। However, that does not mean কোনো কিছুই এটা হলে এটা হবেই বলে হিউম্যান বডিতে হয় না। So in spite of that gastro বা duodenal pathology being a malignant pathology, weight loss or appetite loss, so malignancy amar ache, malignancy ache, but there may be no weight loss but no appetite loss, no appetite loss. So this is about acha arekta jinish সেটাও no, significant E for emesis বা vomiting, usually no, এটাও unless কি হয়ে গেছে, not straight away malignancy হলে। vomiting হয় usually হয় না unless a malignant গ্রোথটা যেহেতু malignant, এই গ্রোথটা যথেষ্ট বড় হয়েছে and unless therefore a malignant growth leads to gastric outlet obstruction, and therefore অনেক সময় এইভাবে বলা হয় যে এই এপিগ্যাস্ট্রিক পেইনের বা এপিগ্যাস্ট্রিক ডিসকমফর্টের পেশেন্ট অ্যাপেটাইট লস, বডি ওয়েট লস আর এই সিগনিফিক্যান্ট এমেসিস, these are kind of warning signal. Warning for what? Query, underlying malignancy. But the reverse is not true. তার মানে malignancy হলেই যে এই জিনিসগুলো হতে হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই। So be realistic while you are reading. What you are reading, you are not reading, you are actually seeing your patient. So next এখানে যদি ফেরত যাই, A for abdominal pain হয়ে গেল, associated symptoms হয়ে গেল, বাকি রইল হচ্ছে B, and তুমি বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই B মানে হচ্ছে bleed, and that means GI bleed, and that means upper GI bleed, যে দুটো ফর্মে হয়, hematemesis, melena। এখন যাদের হচ্ছে তাদের যে দুটোই হতে হবে তার কোনো মানে নেই, therefore and slash or দুটোই হতে পারে, any one of them হতে পারে। So this is hematemesis melena. Number 2, এই hematemesis melena context amount may be mild, may be moderate, may be severe. Number 3, this is very important, bleed এইটা হচ্ছে, this is equal to overt বা obvious bleed. However, এই ব্লিডটা যেমন ওভার্ট হতে পারে তেমনি বহু সময় অকাল্ট ব্লিড হয়। So therefore occult bleed যদি হয় তাহলে কিন্তু no, সেই অর্থে hematemesis বা melena, although the pathology is bleeding, so মাথায় রাখা যে এই occult bleed বোঝার একমাত্র উপায় is fecal occult blood test করানো, that is why
এই যারা অকাল্ট ব্লিডের পেশেন্ট তারা অনেক সময় প্রেজেন্ট করে, দিস ইজ রিলেটেড টু অকাল্ট ব্লিড, অকাল্ট ব্লিডের পেশেন্টরা প্রেজেন্ট করে উইথ অ্যান আনএক্সপ্লেনড অ্যানিমিয়া। তার মানে অ্যানিমিয়া যেখানে অবভিয়াস কোনো ব্লাড লস পাওয়া যাচ্ছে না বা অবভিয়াস কোনো কজ ক্লিনিক্যালি পাওয়া যাচ্ছে না। সো দিস ইজ ব্লিডিং। নেক্সট সি, এ বি সি, সি এটা বি সঙ্গে রিলেটেড, মডারেট টু সিভিয়ার ব্লিড, মডারেট টু সিভিয়ার ব্লিড যদি হয় অ্যাজ ইউ ক্যান এক্সপেক্ট একটা সার্কুলেটরি ক্রাইসিস হতে পারে, সার্কুলেটরি ক্রাইসিস। সাইন্স কি পেতে পারি? পেটে 1 নম্বর সাইন্স যেটা পেতে পারি সেটা হচ্ছে এইখানে টেন্ডারনেস, এপিগ্যাস্ট্রিক টেন্ডারনেস অফেন প্রেজেন্ট, জাইটিসেও প্রেজেন্ট, আলসারেও প্রেজেন্ট হতে পারে, অফেন প্রেজেন্ট। এখানে কোনো palpable lump, this is warning, because palpable lump is equal to most likely একটা malignancy, palpable lump is malignancy. সাইন হিসেবে আর কি পেতে পারি? পেশেন্ট মে লুক পেল বা প্যালর বা অ্যানিমিয়া হতে পারে। এখন সেই অ্যানিমিয়াটা যারা ওভার্টলি ব্লিড করছে তাদেরও যেমন হতে পারে, তেমনি যাদের অকাল্ট ব্লিড তাদেরও কিন্তু হতে পারে, অকাল্ট ব্লিডার যারা তাদেরও হতে পারে। ওভার্ট ব্লিড নিয়ে আমার বলাটা বারবার আমার কাজ নয়, আমার কাজ হচ্ছে এই প্যাথোলজিগুলো পড়ানোর সময় তোমার মাথায় বারবার একটা জিনিসই হ্যামার করা যে অকাল্ট ব্লিড, ওভার্ট ব্লিড তোমার মাথায় আমার হ্যামার করার কিছু নেই। সো দিস কমপ্লিটস ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বলতে গিয়ে যে জিনিসটা আমি বারবার করে বলছি, এক, epigastric pain. Think about gastro-duodeno-pancreato-hepatobiliary। তেমনি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বলতে গিয়ে ব্লিড, জিআই ব্লিড, অবভিয়াস ব্লিডার যারা জিআই ব্লিড, তার মানে আপার জিআই মানে হেমাটোমেসিস মেলিনা, এখানেও একই জিনিস। গ্যাস্ট্রোডিওডেনোপ্যাথোলজি যেমন হতে পারে, গ্যাস্ট্রোডিওডেনোপ্যাথোলজি যেমন হতে পারে মানে আইটিস, আলসার এইগুলো, তেমনি এটাও কিন্তু ইকুয়ালি কমন ইফ নট মোর কমন যে এটা গ্যাস্ট্রোডিওডেনো বা গ্যাস্ট্রো এরিয়া থেকেই ব্লিড করছে, বাট ইটস নট আ প্রাইমারি গ্যাস্ট্রোডিওডেনোপ্যাথোলজি, it's not a primary gastro-duodenopatology, it's a gastro-esophageal varix rupture করে এই ব্লিডটা হচ্ছে। হেমাটোমেসিস মেলিনা মানেই এই চ্যাপ্টারটা পড়ছি বলে শুধু এটাই মাথায় ঢোকাবো তা হতে পারে না। তবে থার্ড পয়েন্ট, অ্যানিমিয়া। any patient with anemia যেখানে কজ ইজ নট অবভিয়াস, এই যে ক্যাটেগরির যারা পেশেন্ট তাদের জন্য একটা পোটেনশিয়াল কজ মেবি, আমি বলছি না যে এই কজেরই ডায়াগনোসিস হবে, বাট ওয়ান অফ দ্য পোটেনশিয়াল কজ ইজ এই একটা অকাল্ট জিআই ব্লিডিং ডিজিজ, অকাল জিআই ব্লিড করে এরকম ডিজিজ, অকাল জিআই ব্লিডার, অকাল জিআই মানে ব্লিডিং করে এরকম কোনো ডিজিজ। সো দ্য টেক হোম মেসেজ অফ এই ডিসকাশনটার হচ্ছে হয়তো এই পার্টটা, দিস পার্ট, যে এটা মানে এগুলো মাথায় রাখবো প্রথম থেকেই, এটা মানে এইগুলো মাথায় রাখবো, এটা মানে এইটা সব সময় মাথায় রাখবো। দিস ইজ ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ গ্যাস্ট্রোডিওডেনোপ্যাথোলজি।